ابھی اس کے پیریڈز شروع ہوئے 1 ماہ ہی ہوا تھا، مگر اس بچی کی شادی مجھ سے کر دی گئی۔ جب میں شادی کی رات اس کے قریب گیا اور اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیری تو یکدم تیار ہو گئی اور میرے ساتھ لگاتار میرا نام بولنے لگی، بلال۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری مرضی کے خلاف پورے گھر والوں نے مل کر میری شادی کر دی تھی، مگر یہ نہیں بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں ابھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ نادیہ کی عمر بہت ہی کم تھی۔ میرے گھر والوں نے اس لڑکی کی عمر تک نہ دیکھی، اتنی کم عمر لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر گھر والوں نے میری ایک نہ سنی۔ نادیہ جو کہ میری بھابھی کی ہی بہن تھی، تو میری بھابھی کی بہن نادیہ سے میری شادی کر دی گئی۔ اب اس وقت کمرے میں نادیہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں پہلے شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ میرے جذبات پر قابو پانا اب مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی قریب جا کر اس کے نرم ملائم گلابی ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیرنی شروع کی تو میری انگلیاں اس کے ہونٹوں پر لگتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ اس نے جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے کیا اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا بے شرمی ہے، ہاتھ نیچے کرو اپنا۔ تو میں نے بھی جھٹکے سے بولا، کیوں کروں میں اپنے ہاتھ پیچھے؟ اب بیوی بن چکی ہو میری، اور ویسے بھی شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، اور سٹیج پر مسکرا مسکرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج تو میں تمہاری چیخیں نکلوا کے رکھ دوں گا۔ ہوش تو تمہارے جب اڑیں گے جب میں تمہارے بہت قریب آ کر۔ یہ سب کچھ میں اسی سے کہہ رہا تھا کہ یہ میری باتیں سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، دیکھو میں ایسی بیہودہ باتیں سننا پسند نہیں کرتی، مجھے ایسی بے شرمی بالکل بھی پسند نہیں، اس لیے تم میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر کھڑی ہو گئی اور بہت گھبرا رہی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ نادیہ، اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ اس بے شرمی کے لیے تم اچھے سے تیار رہنا، تمہیں تو پتہ ہوگا نا کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ تو نادیہ کہنے لگی کہ مجھے بھی تم دودھ پیتی بچی نہ سمجھنا، مجھے بھی پتہ ہے کہ شادی کی رات شوہر کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، شوہر کیا کرتا ہے دلہن کے ساتھ، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ جس قدر وہ بھولی تھی مجھے نہیں لگتا تھا اسے شادی کی رات کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہو۔ کہنے لگی کہ شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی، پھر شوہر ایک لمبا لیکچر سناتا ہے کہ اس کے امی ابو کا خیال رکھنا، ان کی خدمات کرنا اور ان کا ہر حکم ماننا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا، ارے واہ، تمہیں تو اتنا بڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے، تمہیں تو سب پتہ ہے، کم عمر ہی صحیح، بہت سمجھدار ہو تم۔ ہاں سمجھدار تو میں ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے سسر کو اپنے قابو میں کیسے کرنا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے بہت تعجب ہوا اور حیران بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر سر کو جھٹکا اور کہنے لگا، اچھا چلو، یہ تو تمہیں سب پتہ ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی، لائٹ بند ہو جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی میں نے ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ اس کو گھور رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچا اور اسے کہنے لگا کہ اصل کھیل تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور میرا ہاتھ اپنے پورے وجود پر محسوس کر کے کچھ گھبرا رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر ہچکچانے لگی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم کپڑے تبدیل تو کرو میری چھوٹی سی جان، پھر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کے گال پر چھوٹی سی چٹکی کاٹ کر کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے الماری سے ایک نائٹ اٹھا کر دی اور کہا، یہ پہن کر آؤ، اور وہ نائٹ لے کر واش روم چلی گئی۔ ہاتھ منہ دھویا تو میک اپ دھل چکا تھا اور اس وقت جالی دار نائٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس نائٹ میں نمایاں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کھلے بالوں کی چوٹیاں بنانے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہو، بالوں کو کھلا چھوڑ دو، یہ کھلے بال ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ پھر اس کا بازو تھوڑا سا سختی سے پکڑا اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ اس وقت کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں اب تم تیار رہنا کیونکہ اصلی کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ تو میری بات سن کر بہت گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی، نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی سے کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے تو ابھی کچھ کیا بھی نہیں اور تم ابھی سے اتنا ڈر رہی ہو؟ جب تمہارے ساتھ سب کچھ کروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟
तब तो तुम्हारी पूरी चीखें निकलेंगी। शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था बजाय उसे एतमाद देने के। मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था, ताकि नादिया नामी ये लड़की मेरे घर में ही ना रहे, और मैं अपने घर वालों पर ये साबित कर सकूं कि एक ही घर से दो बहनें लाना उनका गलत फैसला था। वो बहुत नर्वस थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कहने लगी, नहीं, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जला के ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे नादिया, यूं तो नहीं होगा ना, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है। शादी का बहुत शौक था तुम्हें, अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, मगर असल हकीकत कुछ और होती है, और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़ी ज़ोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया, उसे सीने के साथ ज़ोर से फेंका और वो चिल्ला उठी। फ़ौरन से मुझसे पीछे हट गई और लैंप भी ऑन कर दिया। कहने लगी कि मुझे आप ही के पास जाना है। वो बहुत घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहने लगे थे। मेरा मकसद पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरो मत दिखाओ, लेटो यहाँ वरना मैं सख्ती करूँगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कर रहा हूँ। हालांकि मैंने उसे बड़ी सख्ती से खींचा था। वो फ़ौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था मेरी भाभी को शादी का। उनकी खुद गर्जी का इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भाभी के साथ साथ मेरे अम्मा अब्बा के कमरे का भी दरवाज़ा खुला। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो साथ रोने लगी और कहने लगी, आपी, मुझे आपके साथ सोना है। नादिया के रोने से वो परेशान हो गई थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? नादिया कहने लगी, मैं बिलाल के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। भाभी इस वजह से पूछने लगी, मगर वो क्या वजह बताए? उसने बताया, कुछ नहीं। नादिया तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी वालदा कहने लगी, बिलाल, इसे क्या हुआ है? शादी के वक्त तो बहुत खुश थी। मैंने कहा, बहुत शौक था आपको छोटी लड़की से शादी करवाने का। देख लें इसका बचपन, हाथ पकड़ा नहीं वावेला मचा दिया, संभालें आप खुद इसे। ये कहकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की सांस ली। इससे पहले कि मैं सोता, मेरे भाई ने बड़े गुस्से से ज़ोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गए। मैंने पलटकर उनकी तरफ देखा। कहने लगे, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे बीवी पर। मैंने कहा, मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी न पकड़ता? मुझे क्या पता था वो तमाशा खड़ा कर देगी। कहने लगे, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है? अरे, जब 17 साल की लड़की को दुल्हन बना के कमरे में भेजेंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। वो तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। इसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं, मेरी भी काली हुई है, इसलिए चुपचाप सो जाएं। ये कहकर मैं सो गया। भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदले जा रहे थे। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाएं, मुझे भी सोने दें। कहने लगा कि तुझे नींद आ रही है बुद्धू, बीवी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ करो। मगर नहीं, अब मज़ा आ रहा है ना, जब बीवी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो शुरुआत है। देखना इस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज़ आके आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि अपने माँ बाप की इस बात को झुठला के रखूँगा कि एक घर से दो बहनें लानी ही नहीं चाहिए, और अगले 7 नस्लों तक कोई भी ये गलती नहीं करेगा। अगली सुबह भाभी और नादिया दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आईं। अम्मी नाश्ता बना के रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा ही ख़राब था, बार बार भाभी को देख रहे थे। वो नज़रें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरा क्या कसूर है। नादिया जब भी मुझे देखती तो मैं ये सब बोलने लगता। वो फ़ौरन से घबरा कर नज़रें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना खौफ बरकरार रखूं, ताकि वो मेरे करीब और कमरे में आने की कोशिश ही न करे। मैं तो अपने दिल से बड़ा मुतमईन था कि अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली।
पूरा दिन वो भाभी के कमरे में ही रहेगी और भाई पूरा दिन लाउंज में चक्कर काटता रहेगा। 2 घड़ी इनको भी भाभी के साथ नसीब ना हो। मगर मैं बड़ा खुश था, बड़े मज़े से अपने कमरे में रहा। फिर दिल किया तो दोस्तों में चला गया। शाम को वलीमे की दावत थी। वलीमा भी हो गया, मगर आज भाई गुस्से में बैठे थे। इन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। नादिया मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और ज़ोर से दबा दिया। उसके कान के करीब जाकर कहा, बच्चू, कल तू बच गई थी, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुम्हें मेरे ही कमरे में है, और आज तो तुम वैसे बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं वाकई तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। वो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। कल वाली बातें सारी उसकी एक रात में ख़त्म हो चुकी थीं। वो बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वलीमा भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया। भाई ने भाभी को साफ कह दिया, आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा कोई भी पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। इसलिए नादिया को समझा रही थी कि इस तरह से नहीं करते, मगर वो अपने आपी के दोनों हाथ पकड़ के लाउंज में बैठी हुई थी। कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाई उसे समझाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहने लगी, आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आप अब्बा के घर भिजवा दें, मैं वहाँ रह लूँगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता, उस वक्त तो तुम्हें एतराज़ नहीं था, तुमने कहा था ठीक है तुम्हें शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। कहने लगी, मुझे क्या पता था कि ये होती है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी बिलाल के कमरे में। भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे, और वो बार बार नज़रें चुराकर नादिया से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी कि बिलाल तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुजाहरा दिखाओ, क्या बचपन है नादिया, देखो इस तरह नहीं करते। मगर वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं ना, आप मुझे घर भिजवा दें, मैं अपने कमरे में ही ठीक थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, मगर मैं अंदर से ही सारा मंजर देख रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझाकर अपने कमरे का रुख किया, मगर वो कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। ये देखकर मैं बड़ा मुतमईन था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि इस कदर खौफजदा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई। मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से अपना एक लिबास निकाला, वाशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर आहिस्ता से अपना तकिया लिया और बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर लाउंज में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्ज़ी है, अच्छा ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना। ठीक है। वो फ़ौरन संभल गई। यहाँ तक तो सब ठीक था। वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। ज़्यादातर वक्त उसका भाभी के साथ गुजरता था या फिर मेरी अम्मी के साथ। वो उनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती, हंसती रहती। मगर जैसे ही मैं आता मुझे देखकर उसे जैसे सांप सूंघ जाता। भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, मगर वो महारानी किचन का कोई काम नहीं करती। बस उसका एक ही काम था, अब मेरी अम्मी के साथ बैठकर बातें करना, हंसना, लतीफ़े सुनाना। अब्बा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते वो लाउंज के सोफे पर आराम से सो जाती, और फिर सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आकर तकिया फेंक देती, मगर कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन गुजर गए। अब्बा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर भाई और भाभी जाएंगे। जब वो वापस आ जाएंगे फिर बिलाल और नादिया को भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, मगर नादिया बड़ी उदास हो रही थी। कहने लगी, आपी आप अकेली क्यों जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम के आ जाऊंगी, मुझे बिलाल के साथ नहीं जाना। भाभी इसे समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वो भाई के कमरे में जाकर सो जाती, मगर मुझे कुछ होने लगा। ज़ाहिर है मेरी बीवी थी। शुरू शुरू में तो अब्बा और भाई की वजह से मैंने ये सब कर दिया, मगर अब दिल चाहता था वो कमरे में आए, मुझसे बातें करे। कुछ जज्बात थे जो अब तंग करने लगे थे, मगर जिस कदर मैं उसे खौफजदा कर चुका था वो तो मुझे देखते ही खौफ खाने लगी थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे नादिया से अपने रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए।
اسے وہ پیار اور سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا۔ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا۔ میں نے بھائی کے کمرے کا لاک گھمایا تو تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی مگر اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے پھر ہلکی سی دستک دی۔ جب میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوبالا کر رہی تھی۔ شاید میری ہی نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا۔ میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا میری زندگی نارمل لائف کی طرف آ جائے۔ بھائی کو ابھی 5 دن ہوئے تھے اور مزید 5 دن ان کی واپسی تھی۔ پھر مجھے نادیہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں نادیہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے آہستہ سے نادیہ کو آواز دی مگر وہ بڑی گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اس لیے میں نے شیشے کو کھٹکھٹایا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز سے امی ابا کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ بمشکل ہی اس نے اپنی خمار آلودہ نظریں کھولیں۔ مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگی، کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا تماشا بنا لیا ہے تم نے، چلو اپنے کمرے میں آؤ۔ مگر یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، نادیہ اچھا آئی ایم سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو میں نے خود ماری۔ اب وہ کمرے میں کھڑکی دروازے سے سب کچھ بند کر کے سوتی تھی، البتہ کھانا اسے میز پر میرے پاس بیٹھ کر کھانا پڑتا۔ امی ابا سامنے بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاتا، ورنہ جب تک بھابھی تھی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں سالن ڈال دو۔ اس نے سالن میری پلیٹ میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے چیخی۔ ماں کے سامنے سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی رہی۔ میں پھر اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا۔ اس قدر نروس تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا۔ جب سے بھابھی گئی ہوئی تھی سارا کام اسی کے سر پر آ گیا تھا۔ امی سے پوچھ پوچھ کے کھانا بنا لیتی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب لاؤنج میں تھے اور کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں چپ چاپ کچن میں آ گیا۔ فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی۔ پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا، مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی، بلال مجھے چھوڑیں۔ میں نے کہا، شرافت سے آج کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل بھابھی اور بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہنی مون پہ جانا پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی؟ نادیہ اگر آج تم کمرے میں نہیں آئی تو کل تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے غلط بات کر رہا تھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ چلانے لگی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ امی ابا دونوں کچن میں آ گئے۔ کہنے لگے، کیا ہوا؟ کہنے لگی، وہ کیڑا امی۔ کہنے لگی، کہاں ہے؟ کہنے لگی، ابھی یہیں تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا مجھ سے خود کو چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن بھابھی اور بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، مگر محترمہ تھی کہ میرے خوابوں میں ہی نہیں چڑھ رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ جاتی۔ تبھی میں کمرے سے باہر آیا، اس کے کان کو پکڑا۔ میں نے کہا، شرافت سے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی، میں نے نہیں جانا، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا ہی تھا کہ وہ بھائی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ وہ امی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ امی نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے، بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہے، امی آ کر دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔ بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے نادیہ کو چھوڑنا پڑا اور وہ بھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔
भाभी को उल्टी लग रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी अम्मी ने नादिया से कहा कि जाओ नादिया पानी बना के लाओ। वो नींबू पानी बना के लाई। भाभी को बुलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गई। मालूम हुआ कि भाभी उम्मीद से हो चुकी थी, मगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। खुशी की खबर थी, इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचा बन जाऊंगा। इसलिए हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी नादिया पर आ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन चक्कर लगाती रहती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी। फिर उस पर मेरा उसके साथ रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद ही उस पर अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता। एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, मगर कमरे में सो जाया करो, कुछ नहीं कहूँगा। तो कहने लगी लाइट तो बंद नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं करूँगा लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में उसके काम में मदद भी करवा देता। एक दिन मैंने उससे कहा नादिया मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छी इंसान नहीं हैं। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। कहने लगी वो तो करते हैं, मगर फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा देखो, अब तुम्हें मुझसे डर लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा ना। इसलिए कहने लगी आप ज़ोर से मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे? उस दिन मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी मेरे करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा नहीं नहीं, करीब भी नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वो मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी, खुद बेतकल्लुफ़ भी हो जाती थी, हंसती भी थी। रात को जब सारे काम करके फारिग हो जाती तो मैं इसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, आइसक्रीम वगैरह खिलाता। काफ़ी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि जाने अनजाने में उसके साथ गलत कर बैठा। 9 महीने का अरसा गुजर गया। भाभी को एक बार फिर दर्द उठा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और नादिया को भाई और भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों भी बहुत मुंतज़िर थे कि देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। मगर जब डॉक्टर ने आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहने लगे मिस्टर असलम, आपका बेटा हुआ है, मगर आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? असलम भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल गए। यही हाल नादिया का था। असलम भाई कहने लगे डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं ना, मेरी बीवी को क्या हो सकता है? वो तो ठीक ठाक थी। तभी वो कहने लगी इसका बीपी शूट कर गया था, इसलिए सब कुछ बहुत आनन फानन हो गया। हम पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। नादिया की अम्मी की सबसे बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूं फूट फूट के रोते देखा। मैंने खुद भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ नादिया को। ये खबर जब मैंने अब्बा को सुनाई, वो भी परेशान हो गए। अम्मी अब्बा दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास था, क्योंकि मैं तो इन दोनों को संभालने में लगा। अम्मी आई तो नादिया उनके गले लगकर रोने लगी। ये खबर जब भाभी के मैके में गई, उन पर भी क़यामत टूट पड़ी। वक्त था जो गुजर गया, मगर हमारे घर की जैसे खुशियां ख़त्म होकर रह गईं। भाभी के बेबी को नादिया संभालने लगी। वो चुपचाप सी हो गई। उसका सारा बचपन हंसना बोलना जैसे ख़त्म हो चुका था। भाई भी चुपचाप रहने लगे, बात ही नहीं करते। बात करते थे तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं ही था जो भाई को तसल्ली देता था। महीने 2 गुजर गए। मुझे लगता जैसे नादिया अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। रात को जब वो थकती हारी आकर बेड पर बैठती तो बेबी रोने लगता। वो भाई का बेटा था, वो उसे पकड़कर चुप करवाने लगी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने कहा इसे ऐसा करो कि मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भारी हो रही थी। कहने लगे नहीं, आपसे चुप नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं इसको पढ़ूंगा और चुप हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन हमारी अपनी औलाद भी हो गई और भाई ने भी दूसरी शादी कर ली।